जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवान 17 अध्यायना 23 श्लोकमां ओम तत्सत इति शब्दोना त्रिविधः निर्देशः एवी वात करी के त्रिविधः निर्देशः ब्रह्मणः। आ त्रण परमात्माना नामो छे। एमां आपणे पूर्व श्लोकमां गई काले आपणे जोयुं के ओम शब्द छे जे विधि प्रमाणे विधान करे, विधान प्रमाणे विहित कर्मों करनारा लोको छे ए कोई पण कार्य करे, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, कोई पण कार्यनी शरूआतमां ओम उच्चारणथी कार्यने शरू करे छे। अने हवे त्यार पछी भगवान 25मा श्लोकमां तत् शब्दने समजावे छे के तत् इति अन अभिसंधाय, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दानम क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् तत् एटले के तत् नामथी ओळखाता परमात्मा माटे ज आ बधुं छे। तत् एटले तत् नामथी ओळखाता परमात्मा माटे ज आ बधुं छे। तत् तेना माटे छे। इति एटले एवा भावथी, एवा भाव साथे। पछी फलम अनभिसंधाय, फळनी ઈચ્છા न राखता, कोई पण प्रकारना फळनी ઈચ્છા નથી રાખતા તેવા, फळनी ઈચ્છા न રાખતા मोक्षकांक्षीभिः, मोक्षनी ઈચ્છા રાખનારા માણસો દ્વારા, मोक्षनी ઈચ્છા રાખનારા માણસો દ્વારા વિવિધાः, अनेक प्रकारनी यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ अने तप रूपी क्रियाओ तेमज दान क्रिया अने दान रूपी क्रियाओ क्रियंते एटले करवामां आवे छे। तत् एटले के तत् नामथी ओळखाता परमात्मा माटे ज आ बधुं छे। एवा भावथी, एवा भावनी साथे फळनी ઈચ્છા न राखता मोक्षनी ઈચ્છા राखनारा माणसो द्वारा अनेक प्रकारनी यज्ञ तप रूपी क्रियाओ तेमज दान रूपी क्रियाओ करवामां आवे। हवे कोई पण क्रिया करवामां आवे जेमनी मोक्षनी ઈચ્છા छे अने फळनी ઈચ્છા नथी, एवा माणसो केवी रीते क्रिया करे छे तो के मात्र ते परमात्मानी प्रसन्नताना उद्देश्यथी करे छे। हूँ जे कांई आ क्रिया करूं छुं एनाथी मारे सिंगल कोई फळनी ઈચ્છा नथी। भगवाने पोते पण अर्जुनने कीधुं हतुं ने के न मे कर्म फल स्पृहा, मने तो कोई कर्मना फळनी स्पृहा ज नथी। एम जो कोई व्यक्ति कोई दान करे, तप करे, यज्ञ करे अने एमनी पाछळ एमनी कोई पण स्पृहा न होय, फळनी ઈચ્છા न होय, मात्र शेनी ઈચ્છा होय, परमात्माना प्रसन्नतानी ઈચ્છा होय अने आवी ઈચ્છा राखीने अनेक प्रकारना दान तप यज्ञ वगैरे क्रियाओ अथवा तो जे शुभ कर्मों करवामां आवे छे। शुं कामे? तो के ए जाणे छे के जे विहित अने निषिद्ध कर्मों छे, शास्त्रों जेमने सारा कर्मों कहे छे अने जेमने खराब कर्मों कीधा छे, विहित अने निषिद्ध क्रियानो आरंभ अने अंत थाय छे। क्यारेकनी क्यारेक एमनी शरूआत थाय छे अने जेमनी शरूआत थाय छे एमनो अंत थाय छे। ए निश्चित थई गेली वात छे। एनो आरंभ अने अंत थाय छे एम ए ज प्रमाणे एक जे कर्म थई रह्युं छे, जेमनो आरंभ थयो छे ए ज प्रमाणे एमनो फळनुं पण थवानुं छे। एमना फळ साथे संयोग थशे अने जेवुं तमारुं कर्मनुं पुण्य पूरुं थशे एटले फळ साथेनो वियोग पण थशे। पण आ बधी बाबतमां परमात्मा क्रियानो आरंभथी आपेला, फळनो संयोगथी आपेला जेवो हतो तेवो ने तेवो ज। ए क्रिया चालू छे त्यारे, फळनो संयोग थयो त्यारे, क्रिया पूरी थई त्यारे अने फळनो संयोग वियोग थयो त्यारे परमात्मा एमने एम एवा ने एवा एमनी साथे जेम हता तेमने तेम छे। आ नित्य अने निरंतर सत्ता एमनी सामु ध्यान दौरवा माटे भगवाने अहींया तत् इति शब्द वापर्यो छे। आ बधुं तत् नामथी ओळखाता परमात्मा माटे ज छे। ए नित्य निरंतर जे सत्ता छे ने एमना सामु ध्यान दौरवा माटे तत् इति शब्दनुं तात्पर्य छे पदोनुं। बीजું, જે આ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થઈ રહ્યો છે
કર્મ છે, કર્મના ફળ છે, સંસાર છે, એમના તરફ ધ્યાન ન દેવા માટે અહીંયા બીજો શબ્દ કયો વાપર્યો છે કે ફલમ અનભિસંધાય, ફળની ઈચ્છા ન રાખનારા, ઈચ્છા ન રાખતા, અભિસંધાન ન રાખતા, એ આપેલું છે. બીજું આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રત્યેક ક્ષણે અભાવમાં જવાવાળા આ સંસારમાં જે કંઈ આપણને દેખવામાં, જોવામાં આવે છે, જે કંઈ આપણને સાંભળવામાં આવે છે, જે કંઈ આપણને અનુભવવામાં આવે છે અને જે કંઈ આપણને જાણવામાં આવે છે, એ બધા લોકોને આપણે શું માની લીધું છે કે એ સત્ય છે, એ જ સાચું છે અને એ જ સર્વોપરી છે. એટલે કે આપણે સંસારને સત્ય માની લઈએ છીએ. અને એને કારણે થયું શું કે સંસારને સત્ય માની લેવાને કારણે જ્યાં પ્રત્યેક ક્ષણે હાજર છે અને જે હંમેશા હાજર રહેવાવાળો પરમાત્મા છે ને, આપણને પ્રત્યક્ષ નથી થતા. શું કામ નથી થતા? કેમ કે આપણે અને એમની વચ્ચે સંસાર આવી ગયો. અને સંસાર આવી ગયો તો કંઈ એકલો થોડો આવ્યો છે. વિવિધ પ્રકારના દ્વેષો લઈને આવ્યો છે, વિવિધ પ્રકારના દ્વંદ્વ લઈને આવ્યો છે. એ મોહ છે, માયા છે, આ બધું લઈને આવ્યો છે અને એમની અંદર આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. એટલે પ્રત્યેક સ્થળે અને પ્રત્યેક સમયે હાજર રહેલો પરમાત્મા આપણને પ્રત્યક્ષ નથી થતો અને આપણને સંસાર છે પોતાનું રૂપ બતાવે છે. આથી પરમાત્મા પ્રાપ્તિનો જેનો ઉદ્દેશ્ય છે, એમણે ખરેખર કરવું શું જોઈએ? તો કે આ સંસાર, અહમતા, મમતા, માયા, મોહ એ બધાનો ત્યાગ કરી અને એમની પાસે જે શક્તિ, બળ અને સામર્થ્ય છે, એ શક્તિ, બળ અને સામર્થ્ય વડે નિષ્કામ ભાવથી, ભગવાન કહે છે યજ્ઞ તપ દાન ક્રિયા, એમણે તપની ક્રિયાઓ, દાનની ક્રિયાઓ, યજ્ઞ વગેરે ક્રિયાઓ એમના માટે જ કરવામાં આપણી બુદ્ધિમત્તા અને બળની સફળતા રહેલી છે. એમના માટે એટલે કોમના માટે? તો કે આ તત્ માટે, પરમાત્મા માટે. તત્ એ જે પરમાત્માનું નામ છે એમના માટે. ટૂંકમાં આપણને જે પ્રત્યક્ષ દેખાતા સંસારનું કોઈ પણ રીતે નિરાકરણ થાય અને પરમાત્માનો અનુભવ થાય, એ જ ઉદ્દેશ્ય હોવો જોઈએ. અને એ ઉદ્દેશ્ય આપણો ત્યારે સિદ્ધ થશે કે જ્યારે આપણી શક્તિ, સામર્થ્યને એમના માટે વાપરશું, એમ ફળની ઈચ્છા વિના અને માત્ર મોક્ષની. અને મોક્ષ એટલે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એમ બીજું, ભગવાનના જે ભક્તો છે એ તત્પદના જે બોધક છે. તત્ એટલે શું? તો કે તત્ એટલે તમે રામને માનો છો તો તે, તમે શિવને માનો છો તો તે, તમે ગણેશને માનો છો તો તે, તમે કૃષ્ણને, ગોવિંદને, હરિને માનો છો, તમે કોઈ પણને, વાસુદેવને માનો છો, કે ગમે તેને તમે જે માનો છો એ તત્વ છે, તે જ. અને એમનું ઉચ્ચારણ કરી અને ક્રિયાઓનો આરંભ કરે છે. જે આવા લોકો છે, જે નિષ્કામ ભાવથી, જે પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે જે કામ કરે છે, એ લોકો એ તત્વથી શરૂઆત કરે છે. બીજું, જે લોકો પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છનારા છે, જે કાંઈ તપ છે, દાન છે, યજ્ઞ છે વગેરે શુભ ક્રિયાઓ કરે છે, તે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ કરે છે. બીજું, એ લોકો એવું માને છે કે હું આ જે કંઈ કરી રહ્યો છું એમાં ભગવાનની ઈચ્છા છે, ભગવાનની આજ્ઞા છે. હું મારા હાથ, પગ, આંખ, આ તે બધા શરીર, ઇન્દ્રિયો, બાહ્યકરણ અને અંતઃકરણથી જે કંઈ કરું છું એ કોનું છે? એ ભગવાનનું છે, ભગવાનનું આપેલું છે. મારું શરીર અને મારી ઇન્દ્રિયો ભગવાનની આપેલી છે, મારી સમજણ ભગવાનને આપેલી છે, મારું બળ ભગવાને આપેલું છે અને ભગવાનનું છે અને ભગવાન માટે કરું છું. હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારા છે, પ્રભુ આપણા છે, આવું માની આવા ભાવથી બધી ક્રિયાઓ એ પ્રભુની પ્રસન્નતા માટે કરે છે અને મોક્ષનો અધિકારી બને છે. આમ સરસ મજાની ભગવાન સમજણ આપે છે કે તત્ ઇતિ અનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપ ક્રિયા દાન ક્રિયાશ્ચ વિવિધા ક્રિયંતે મોક્ષ કાંક્ષીભિઃ. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.